नमस्कार प्रिय श्रोता आउ थे मु आपण मानू आम ओडिया सब स्कूल पाठ रे स्वागत करुअछि। सही सर्वशक्ति परमेश्वर आपण मानू आशीर्वाद करंतु। आपणଙ୍କୁ समस्त प्रकार दुख कष्ट बाधा क्लेश ओ रोग दूरे रखंतु। प्रिय श्रोता एही सप्ताह आमे ध्यान करबा जाउछु गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वस्त। चलंतु यही सप्ताह पाठ ध्यान करबा पूर्वे आमे सही सदा प्रभु परमेश्वर ठारे निजको समर्पण करी ताहांक मधुर नाम रे आमे प्रार्थना करिबा। स्वर्गत पिता धन्यवाद करुअछु वर्तमान जो समय मानक देयछ एही सब स्कूल पाठ पढ़िबा पाई जेपरि के एही सब स्कूल पाठ आमे बुझी पारिबु एथिपाई आमानको बुद्धि रे ज्ञान रे शक्ति रे परिपूर्ण कर। विशेष भाव में पवित्र आत्मा द्वारा मानक परिचालन कर। शत्रु शैतान हस्तरु मानक दूरे रख। परिशेष जेबे तुम्हें तुम सही सहस्र दूतों सह आसबे से एक बासस्थान दे बोली त्राणकर्ता प्रभु जीशु मधुरमय नाम छोट विक्षम अच्छी सुनिग्रहण कर। आमे प्रिय श्रोता प्रिय भाई भौणी माने यही सप्ताह आमे आलोचना करने को जाऊछु गॉड इज फेथफुल। गॉड इज फेथफुल। आओ यही सप्ताह स्वर्ण पद निया जाई अछि जिहोशय 21:45। जिहोशय 21:45 एथिरे लिखा जाइछि प्रभु इस्राएल परिवार को जो समस्त भल प्रतिज्ञा करथिले सेथि मध्यरु गोटिए भी विफल होई नथिला, समस्त सफल होइथिला। बंधु सदा प्रभु परमेश्वर जो भविष्यवाणी करथिले सही सबु केबे हेले विफल होई नाही बोली आमे देखुअछु। जहा जिहोशय तार 21:45 में देखुछु। बंधु बाइबल इतिहास को एक निर्दिष्ट उद्देश्य सहित संपर्क करा जाए। ये जो बाइबल लेखक माने निरपेक्ष पर्यवेक्षक नुहंती आ सेमाने सर्वदा एक धर्म शास्त्रीय वार्ता प्रदान करने को लक्ष्य रखती जहाँ आमे इंग्राजी रे कहूसी थियोलॉजिकल मेसेज। से माने जहाँ घटितिला तार प्रेरणादायक संस्कार को चित्रण करती किंतु इतिहास रो अर्थ रे बंधु मध्य आग्रही ईश्वरीय प्रेरणा बाइबल ऐतिहासिक मान को इतिहास देखिबा पाए सठिक चषमा देइथिले बोली आमे देखौछु। बंधु जेपरि कि जिहोशय पुस्तक रे भविष्यवाणी अर्थ हिब्रू परंपरा रे अधिक स्पष्ट जोथिरे नेभी इम जहा होची भाववादी नामक विभाग रे पुस्तक अंतर्भुक्त होई अछि। जिहोशय एवं द्वितीय राजावली मध्य इतिहास को पूर्व भरी भविष्य वक्ता भाव रे जनाशुना एवं यह ऐतिहासिक बंधु स्पष्ट भूमि एक अंश जहा प्रमुख एवं क्षुद्र भविष्य वक्ता मान को बुझा पाए पर्याय स्थापन करे। बंधु जहा को हिब्रू कैनन रो परवर्ती भविष्य वक्ता भाव रे जनाशुना। बंधु पुस्तक रे जिहोशय शेष भाषण यार धर्म तात्विक मूल को उपस्थापना करे। मुख्य वार्ता को तीनोटी वाक्य रे संक्षेप्त करा जाई पारे। बंधु जेपरि कि परमेश्वर विश्वस्त।
କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ପୁସ୍ତକଟି ବାଇବଲର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଇତିହାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା। ତଥାପି ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଏବଂ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆଉ ଏହି ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ପାଇବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବାକୁ ପଡିବ। ଯେପରିକି ଆମେ ଆଧୁନିକ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଏପରି ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ ନ କରି ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣିକ ପ୍ରବାହରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯହୋଶୟ ଏବଂ ବିଚାରକମାନେ ସମାନ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତା, ପ୍ରଥମ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ କି ଇସ୍ରାଏଲ ନିରନ୍ତର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତା। ପରମେଶ୍ୱର ସଦାବେଳେ ଅଟଳ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟଳ। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ନିରନ୍ତର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ। ବନ୍ଧୁ, ନିୟମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବନ୍ଧୁ। ବାଇବଲ ବିବରଣୀ ମାନବ ଜାତିର ପଛଘୁଞ୍ଚା ମନୋଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ବନ୍ଧୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରତି ଅଟଳ ଭକ୍ତିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଏକ ଗୁଣ ଥିଲା ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 32:4 ଯହୋଶୟ ତାର 39:7। ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏପରି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32:4 ଆମେ ପାଉଛୁ କି ସେହି ଶୈଳ ତାଙ୍କର କର୍ମସିଦ୍ଧ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥ ଛାୟା। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ରହିତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଧାର୍ମିକ ଶୈଳ। ଏହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 32:4 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଯିଶାୟ 49:7 ଦେଖିବା, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ମୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ଏହାର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ଦାସକୁ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି। କଣ କୁହନ୍ତି? ରାଜାମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏବଂ ଉଠିବେ, ଅଧିପତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ଆମଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରାୟତ୍ବ ଏକତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁ ମାଲାଖି 7:20, ସେଠି ଆମେ ପାଉଛୁ ଏହିପରି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯାକୁବ ପ୍ରତି ସତ୍ୟତା ଓ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରତି ଅୟୁର୍ଣ୍ଣ ଦୟା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ତୁମେ ବହୁକାଳରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଥିଲ। ଏହିପରି ଆମେ ମିଖା ମାଲାଖି କହୁଛୁ ବା ମିଖା 7:20 ଆମେ ପାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଲଜ୍ଜାଜନକ ମାନବ ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହେଉଛି
परमेश्वर विश्वस्त प्रेमर एक कठिन प्रकाशन बा प्रकाशित जहा आदम ठारू दाऊद चुक्ति पर्यंत बाइबलर प्रत्येक चुक्ति रे स्पष्ट भाव आम देखुअछु। बंधु आदम नियमर मौलिक प्रतिश्रुति रे अनेक संतान संतति एवं पृथ्वी उपरे कर्तृत्व अंतर्भुक्त थिला जहा आमे आदि 1:28 रे देखुअछु। जहा परमेश्वर कहिथिले परमेश्वर से मानकु आशीर्वाद कले एवं परमेश्वर से मानकु कहिले प्रजावंत और बहुवंश हुआ पुणी पृथ्वी को परिपूर्ण करी वशीभूत कर आउ समुद्रर मत्स्यगण उपरे आकाशर पक्षीगण उपरे और भूमि रे गमनकारी समस्त प्राणीगण उपरे कर्तृत्व कर। एही परि परमेश्वर आदम हवा को कहिथिले जेबे ताहांको सृष्टि कले। आमे देखुछु बंधु परमेश्वर को प्रतिमूर्ति रे बाहक भाव मनुष्य जीवन को पुनरुत्थान करी एवं दृष्टि उपरे शासन करी परमेश्वर को सह शासक भाव उन्नति करने को उद्दिष्ट थिला। तथापि बंधु आमे देखुछु एही दिव्य बा ईश्वरीय आशीर्वाद मानव अबाध्यता द्वारा बाधा प्राप्त हुए एवं विभ्राट सते परमेश्वर को योजना गुड़ी को विफल होई नथिला। नूतन वास्तवतारे संतान जन्म यत्न जंत्रणादायक होई गले जहा आमे आदि 3:16 रे देखुछु। जहा आमे देखु एवं पृथ्वी सहित मानव क्रिया सीधा सकल प्रभावित हेले। जदि आमे आदि पुस्तक 3 पर्व जदि पढ़िबा 17-19 आ आदि 3:15 एंती पढ़िबा आदि पर्व 3 पढ़िबा ए सब आमे देखुछु। तथापि बंधु मानव विफलता सत्वे परमेश्वर तांको योजना प्रति प्रतिबद्ध थिले एवं प्रतिज्ञा करथिले जे स्त्री बरं पुरुष को नष्ट करिवे एवं हजि जाइथिबा अधिपतित्व को पुनर्स्थापित करिवे। जहां आदम हवा सही समय हराई थिले बा जहा सेमानक हस्तरू चली जाइथिला जेपरि सेई गुड़ा को पुनर्बार सेमानकु दिया जिवो ताहा विषय जहा परमेश्वर कहते से कले। जहा आमे आदि पुस्तक 3:15 देखुछु प्रथम प्रतिज्ञा से प्रथम प्रतिज्ञा कौन देखुछु आओ आमे तुम्भ ओ नारी मध्यरे पुणी तुम्भ वंश ओ तांक वंश मध्यरे शत्रुता जन्माइबा से तुम्बर मस्तकरे आघात करिवो तुबे ताहार पादरे आघात करिवो। काहा विषय कहूछि बंधु आमे देखुछु जीशु ख्रीष्ट और शैतान विषय। बंधु आदि 3 दुखद अध्याय आदमक नामकरण हवा जाकि हिब्रू रे लिखा जाइछि जीवन हवा माने जीवन सहित शेष होइतला बंधु जी समस्त जीवन रो माता थिले। जहा आमे आदि पुस्तक 3:20 रे देखुअछु अनंतर सही मनुष्य अपना भार्यर नाम हवा माने जीवित प्राणी रखिला कारण से जीवित प्राणी मानकर सकल माता हेले। इति जको हवा माने कोन जीवित प्राणी मानकर सकलर माता। इति जको आदम हवा बोली नाम रखिले। स्पष्ट भाव रे सूचाई देउथिला जे बंधु मृत्युर शेष वाक्य रहिबो नाही। जदि आमे नहक विषय जदि देखिबा बंधु आदि पुस्तक 6 आमनको स्पष्ट देखाए किपरि पाप मानव जाति को प्राय फेरी न आसीबा पर्यंत नहीं जाइथिला बंधु। जदि आमे से देखिबा से मानक नैतिक क्षेत्र रे जदि आमे देखिबा से मानक दृष्टिकोण क्षेत्र रे
ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ସର୍ବଦା ଭଲ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେବଳ ମନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 6:5 ଦେଖୁ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ବହୁତ, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରନ୍ତର କେବଳ ମନ୍ଦ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:5 କି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ କିଛି ମନ୍ଦ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ ଯେ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳମୟ ନିରବତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ନିରବତା କେବଳ ଏବଂ ଜାହାଜରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଳପ୍ଲାବନର ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କ ସହିତ ଆଦାମିକ ଚୁକ୍ତିକୁ ନବୀକରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:28 ଦେଖୁଅଛୁ। କଣ ଥିଲା ସେଇଟା? ଯଦି ଦେଖିବା ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଖୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବଶୀଭୂତ କର, ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ଉପରେ, ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗଣ ଉପରେ ଓ ଭୂମିରେ ଗମନକାରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଗଣ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର ବୋଲି ଆଦମ ହବାକୁ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନୋହଙ୍କୁ ଦେବା ପାଉଅଛୁ ଯେବେ ସେହି ଜଳପ୍ଲାବନ ପରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 9:1, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହିପରି, ପରମେଶ୍ୱର ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ, ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ପୁଣି ପୃଥିବୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଯାହା ଆଦମ ହବାକୁ କହିଥିଲେ। ଜଳପ୍ଲାବନ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୋହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏହିପରି କହିଲେ ବନ୍ଧୁ। ଜଣେ ନୂତନ ଆଦମ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ନୋହ ଅନେକ ବଂଶଧରର ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁ। ତଥାପି ନୋହ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁ। ପତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ନୋହ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର ଫଳ ନେଲେ, ପାନ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଯେପରି ଆଦମ ଏବଂ ହବା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅଭିଶାପ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବଂଶଧରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିଭାଷିତ କରିଥିଲା, ଉଚ୍ଚାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 11 ଯଦି ପଢିବା, ଯଦି ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମାନବ ଜାତି ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ମାନବ ଜାତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂଳ ଯୋଜନାକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନାମ, ଯାହା ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 11 ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 11:4 ଯଦି ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ କହିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନଗରସ୍ୱର୍ଶୀ ଏକ ଉଚ୍ଚଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରୁ, ଆଉ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନାମ ପାଇବା, ନହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବି ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 11:4 ଦେଖୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାବିଲ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଏକ ସ୍ମରଣିକୀ ହୋଇଗଲା,
जहाँ में कन्फ्यूजन को कहूँ परमेश्वर प्रतिज्ञा प्रति विश्वसता उपरे संदेह प्रकाश करे ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିନା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଇନଗତ ତାର ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ବନ୍ଧୁ ଏକ ପ୍ରମାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଏକ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ସବୁକିଛି ହଜି ଯାଇ ନଥିଲା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥିଲା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିୟମରେ ମୂଳ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମାନ ଉପାଦାନ ମିଳିଲା ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ବଂଶଧର ଏବଂ ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12:1 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ଦେଶ ତୁମର କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପିତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇବି ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ମହାନ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ଓ ତୁମର ନାମ ମହାନ କରିବି ଏବଂ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ କାରଣ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ଏବଂ ତୁମଠାରେ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଏହି ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ନୋହଙ୍କ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଏବଂ ସୂଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସମାନ ନିୟମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଦବଙ୍କ ପରି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ହାଗାରକୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାରାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଆଦମ ପତନ ଏବଂ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେପରି ନିୟମରେ ଥିବା ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଇଅଛି ବନ୍ଧୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଅବ୍ରାହମ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଅତ୍ୟଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉଦାହରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତଳେ ଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବଂଶ ଇସାକ ଏବଂ ଯାକୁବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଯୋସେଫଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉଥିରେ ଜୀବନ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମିଶ୍ରରେ ପଶି ରହିଲେ ପରେ ଦାସ ହୋଇଗଲେ ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ମୋଜାଇକ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ରରେ ଦାସ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରଗତି ବିଷୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବହୁ ବଂଶତି ହେଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଏବଂ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯାହା ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:28 ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 1:7 ଦେଖିବା ଏହିପରି ଆମେ ପାଉଛୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ଥିଲା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଫାରୋଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମିଶରୀ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫାରୋ ଏହିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂଳ ଯୋଜନାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
ଏଇ ଯୋ ସପ୍ତାହର ପାଠ ଦିବସ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତୁମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସେହି ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାଣ୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ବିଷୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜଣାଶୁଣା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ବିଲାପ 3:23ରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ଏହିପରି ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ ହୁଏ ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମହାନ ବୋଲି। ମାନେ ବନ୍ଧୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ନୂତନ ହୁଏ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିରିମିୟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମହାନ। ଜିରିମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘୋଷଣା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଯିହୁଦୀ ସମାଜର 3ଟି ମୌଳିକ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା, ଭୂମି, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବିନାଶର କଠିନ ବାସ୍ତବତାର ସାମନା ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସାହସ ସହିତ ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୁତି ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମହାନକୁ ପ୍ରେରଣ ହୋଇଅଛି ବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସଦାସର୍ବଦା ରୁହେ ଆଉ ସେ କହନ୍ତି କି ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଭଲ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବିଫଳ ହୋଇନଥିଲା, ସମସ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ ସଫଳ ହେବ ବନ୍ଧୁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆମେ ମାନବ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥାଉ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହୁ, ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କି ସେ ଆପଣା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସବସ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା କଥାରେ, ଆପଣା ବାକ୍ୟରେ, ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସେ କହନ୍ତି ତାହା ସେ କରନ୍ତି। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆମ ପାପ ସବୁ ତୁମ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ଧୋଇଦିଅ। ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଭାବନା ରହିଅଛି, ସେହି ଭୁଲ ଭାବନାରୁ ବାହାର ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଚିତ କର, ଯେପରିକି ଆମେ ସେହି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିପାରିବୁ। ଆମ ପାପ ସବୁ ତୁମ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କାର ରୂପେ ଧୋଇଦିଅ। ଆଉ ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମ ପୁତ୍ର ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦେବ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍।